So I welcome everybody. Not much of I have never followed what the script I got. I thought let me talk from my heart. So once again, welcome, and it's very important that you have made this success. And I think today whoever goes out from here will have another baton in hand to pass in terms of message, encouragement and support. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing your words and emotions with all of us. થોડીક જ ક્ષણોમાં CR પાટીલ સર આ કાર્યક્રમને જોઈન કરી રહ્યા છે. બસ 2 થી 4 મિનિટમાં આપણે એના સ્વાગત માટે તૈયાર છીએ. આઈ રિક્વેસ્ટ કે સર તમે જો બેનર શેર કરો ડૉક્ટર પંકજ, હું આપને રિક્વેસ્ટ કરીશ. સર પ્લીઝ. હું શાયરી માટે પ્રખ્યાત છું, એટલે શરૂઆત શાયરીથી કરીશ. दुआ मिले बुजुर्गों से, साथ मिले अपनों से, रहमत मिले रब से और प्यार मिले सबसे. आ मारी मननी तमन्ना છે. દાદાએ બહુ અગત્યની વાત કરી. અને એક અત્યારે કિડનીનો પેન્ડેમિક ચાલી રહ્યો છે, એટલે કે દર 10 વ્યક્તિએ એક વ્યક્તિને કિડનીનો રોગ હોય છે, એક યા બીજા પ્રકારનો રોગ હોય છે. અને એ રીતે જોઈએ તો અને આ પાછું આની માત્રા વધતી જાય છે, કિડનીના રોગીઓની માત્રા વધતી જાય છે. એના મુખ્ય 2 કારણો, એક હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ. અને આપણા એરિયામાં કે પથરીની બીમારી પણ એને માટે જવાબદાર હોય છે. અને આ બધી બીમારીઓને કારણે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે આપણે આટલા લોકો બેઠા હશે, એમાંથી 10% લોકોને એક યા બીજા પ્રકારનો કિડની રોગ હોવાની શક્યતા છે. એટલા માટે એની સારવાર પણ બહુ અગત્યની છે. અને દાદાએ કહ્યું એમ એટલા પૂરતા ડૉક્ટરો પણ આપણી પાસે નથી, એટલે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. અને એમાં અગત્યની વસ્તુ એ છે કે આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું જોઈએ. એટલે ઘણા રોગો જેમ કે પથરીનો રોગ, પોલિસિસ્ટિક કિડનીનો રોગ, આ બધા રોગોમાં પાણીનું બહુ અગત્યતા છે. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. अब हमारे बीच में हम सब तालियों से स्वागत करेंगे. आज हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री एवं नवसारी के लोकप्रिय सांसद श्री CR पाटिल जी उपस्थित है. अपने दूरदर्शी नेतृत्व, जनसेवा के प्रति समर्पण और समाज हित के कार्यों के लिए विख्यात श्री पाटिल जी जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. किडनी स्वास्थ्य, किडनी पत्रारोपण एवं विश्व पर्यावरण दिवस को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में उनकी प्रेरणादायी उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है. सर, आपका खूब खूब स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. वी वेलकम यू विद द होल हार्टेड. मैं निवेदन करूंगी मयूर दवे सर, डॉक्टर सिद्धार्थ मावानी एंड एंटायर टीम ऑफ नेफ्रो इन यूरोप टू फेलिसिटेट श्री CR पाटिल सर with the plan and memento. I request all the dignitaries to felicitate Shri CR Patil sir. हमारे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े. आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायी है. सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी आप डायस पे आइए और आपके प्रेरणादायी वर्ड्स जो है आप हमारे साथ शेयर कीजिए. अब हम डोनर्स फेलिसिटेशन के कार्यक्रम के और बढ़ रहे हैं. हमारे साथ जितने भी डोनर्स जुड़े हैं उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. और इसके लिए
हम आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। आपका सहकार हमारे लिए जो है बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं सर CR पाटिल और नंदीप सर से निवेदन करूँगी कि हमारे डोनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका फेलिसिटेशन आपके हाथों से हो और जोरदार हर एक डोनर के लिए तालियां आज होनी चाहिए। पूरा हॉल जो है तालियों और अभिवादन से गूंजना चाहिए। So we are beginning with the donor felicitation program. આપણે એક પાસું છે અને પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલું એનું મંત્રાલય છે એટલે મેં એમને વિનંતી કરી કે આ કામ માટે આપ થોડો સમય આપો અને એક નાનો કાર્યક્રમ કરવા માટે આપ આવો. એટલે કીધું કાર્યક્રમ કોઈ નાનો મોટો હોતો જ નથી. 4 અંગદાતાઓનું સન્માન કરવામાં સમય જાય તો શું હોય, સમય આપવાનો જ હોય. અને છેલ્લા 5-6 વર્ષમાં મેં જ્યારે એની પાસે સમય માંગ્યો ત્યારે એમને ખૂબ ઉદારતાથી ધન અને સમય આ બંને ખૂબ ઉદારતાથી આપ્યું છે. એ બદલ એમનો ખૂબ આભાર. આ કામ સાથે જોડાયેલા અસંખ્ય દાતાઓને આ દરમિયાન મારે મળવાનું થયું છે અને અંગદાનના વિવિધ પાસા ઉપર ધીરે ધીરે કામ કરતું થયું છે. મુખ્યત્વે અંગદાનનું કામ એટલે શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે કેડેવર ડોનેશન માટે કામ કરવું, પણ જેમ જેમ અંગદાન માટે કામ કરતું હોય એટલે તેના વિવિધ પાસા તરફ મારું લક્ષ્ય ગયું અને અંગદાનનો સંબંધ પર્યાવરણ સાથે જે પ્રકારે છે, પાટીલ સાહેબ આવે પહેલા મેં થોડી જે વાત કરી એ બહુ સંક્ષેપમાં ફરી એકવાર 3-4 બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો. એક પેશન્ટ દીઠ સરેરાશ વાર્ષિક એક પેશન્ટ દીઠ ફરી કરું છું 60,000 લીટરનો વેડફાટ પાણીનો થાય છે. ભારતમાં અત્યારે અંદાજિત 2.5 લાખ ઉપર કિડની પેશન્ટ છે અને ગુજરાતમાં 10,000 ઉપર પેશન્ટ. આ કરોડો લીટર પાણીનો વેડફાટ એક પેશન્ટનો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, તો વર્ષ દીઠ 60,000 લીટર પાણીનો બચાવ થાય. પાણી જે રીતે જમીનમાં ઉતારવાની જરૂર છે એમ આ રીતે પાણીને બચાવવાની પણ જરૂર છે. એક પેશન્ટ દીઠ વાર્ષિક 3 લાખ રૂપિયાનો વપરાશ થાય એ કાં તો પેશન્ટ પોતે કરે અથવા સરકાર કરે. 2 વર્ષના ખર્ચનો હિસાબ કરીએ તો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ખર્ચ જેટલો ખર્ચ થાય. એક પેશન્ટ એક વર્ષમાં કમસે કમ 100 થી 110 વાર હોસ્પિટલ જાય એટલે પ્રતિ પેશન્ટ આપણે એક પેશન્ટ અને એની સાથેના એક વ્યક્તિ ગણીએ તો કમસે કમ એક પરિવારના 1,000 કલાકનો વેડફાટ પ્રતિ વર્ષ થાય છે. આ